جو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے ابدیت اور سلامتی کا شہزادہ، یعنی کہ پرنس آف دا پیس۔ پرنس آف دا پیس جو ہے وہ ابدیت اور سلامتی کا جو شہزادہ ہے وہ خدا یسوع المسیح ہے، جو دنیا میں جو ہے آ چکے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر کہیں امن ہے، اگر دنیا کے اندر اگر شانتی ہے، سلامتی ہے، تو وہ خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے۔ ہیلویا۔ تو آئیں سب میرے ساتھ کلام مقدس میں سے لوکا طبیب کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 8 آیت سے لے کر 14 آیت تک آج کا جو ہے حوالہ پڑھا جائے گا۔ کلام مقدس میں سے نیا عہد نامہ لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 8 آیت سے لے کر جو ہے 14 تک آج کے حوالے کو پڑھا جائے گا۔ میں خدا کے خوبصورت خادم پاسٹر جو ہے شہریار سے درخواست کروں گا کہ آج جو حوالے کو آپ کے سامنے کوٹ کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، لکھا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اللہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم والا پر خدا ان کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم پرنس آف پیس سلامتی کے شہزادے کے بارے میں سیکھیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش جو نبیوں کے مطابق جو پیشن گوئیاں کی گئی وہ اس کے مطابق ہوئی، تو کلام مقدس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ جب دنیا کا نجات دہندہ اس دنیا کے اندر آنے والا تھا تو ستارے جو ہیں وہ گردش کے اندر آ جاتے ہیں، فرشتے جھومنا شروع کر دیتے ہیں، آسمان پر جو ہے فرشتے خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی ستارے کو چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ لیکن جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہونے والے تھے تو ستارہ جمش کے اندر آ گیا اور اس نے مجوسیوں کا راستہ دکھایا تاکہ اس بادشاہ کو جو ہے سجدہ کر سکے۔ یہاں پر جو ہم نے آخری آیت کے اندر پڑھا ہے کہ زمین پر ان آدمیوں نے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہاں پر جو صلح ہے، صلح کا مطلب ہے میل ملاپ، ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو بڑھانا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر صلح کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، صلح اس لیے کرائی گئی کیونکہ جب انسان اور خدا کی جدائی عدن کے اندر ہو گئی، یعنی کہ گناہ کی وجہ سے انسان خدا سے جدا ہو گیا اور اس کے اندر گناہ ہو گیا اور خدا انسان کی جدائی ہوگی، یعنی کہ ایک بڑی دیوار جو گناہ کی دیوار تھی وہ کھڑی ہوگی، اور خدا کا بیٹا خدا یسوع المسیح جو خدا کی قدرت سے پیدا ہوگا اور کلمہ مجسم ہے، جب وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ لکھا ہے کہ زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح درمیانی بن گئے۔ خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ صلح کا پیغام لے کر آگے، جن کے جو رشتہ عدن کے اندر ٹوٹ چکا تھا وہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے ہمارا پھر خدا کے ساتھ بحال کر دیا۔ ہیلیلویا۔ تو خدا کے جلال کے لیے زوردار پڑھیں۔ ہم نے اس رشتے کو بحال کرنے کے لیے میرے عزیزو، ہم نے اس رشتے کو بحال کرنے کے لیے کوئی تدو نہیں کی، ہم نے کوشش نہیں کی، بلکہ یہ خدا کا اگاپے محبت ہے، کیونکہ اس کے صدق کلام میں لکھا ہے یوحنا 3:16 کے اندر کہ خدا نے دنیا سے ایسا محبت کی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی نہیں پکا سکتی، لیکن واحد یہ آپ کو حق کیا گیا ہے کس کے وسیلہ سے؟ خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے کہ آپ خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔
یہ آپ کو اختیار ہے, یہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے, اور یہ اتھارٹی کس نے آپ کو دی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ کی بحالی ہوئی ہے, اور آپ خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. دنیا کی کوئی قوم اس اختیار کو نہیں رکھتی سوائے خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, وہ خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کو آفتاب صداقت بھی کہا گیا ہے. صبح کا سورج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ گرمیوں میں اپنا منہ سورج کی طرف کر کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کا سایہ کہاں پر ہوتا ہے؟ آپ کا سایہ کہاں پر آ جاتا ہے؟ فور ایگزامپل, اگر میرا منہ چڑھتے ہوئے سورج کی طرف ہے تو میرا سایہ پیچھے چلا جائے گا. اسی طرح خداوند یسوع مسیح آفتاب صداقت ہیں. جب آپ کا منہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف ہو جائے گا تو پھر بیماریوں کے سائے, لعنتوں کے سائے, گناہ کے سائے آپ کے پیچھے چلے جائیں گے, اور آپ اس کے وسیلے سے نجات پائیں گے, کیونکہ وہ آفتاب صداقت ہے, اور اس کے وسیلے سے تمام دنیا کی امتیں, قبیلے, ہر نسل کے لوگ جو ہیں وہ نجات پائیں گے. ہلیلویا. وہ آفتاب صداقت ہے. جس طرح آپ کا منہ چڑھتے سورج کی طرف ہوتا ہے تو آپ کا سایہ آپ کے پیچھے چل جاتا ہے. جب آپ کا منہ خداوند یسوع مسیح آفتاب صداقت کی طرف ہوگا تو پھر بیماریوں کے تمام سائے آپ کے پیچھے چلے جائیں گے, اور آپ کا رستہ آسمان کی طرف چلا جائے گا. ہلیلویا. میرے عزیزو, ایک خدا کا خادم جو اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ پہاڑوں کے اندر سے سفر کر رہا تھا, تو ان کی گاڑی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں کو کاٹ کر سڑکیں بنائی جاتی ہیں. جب وہ سفر کر رہا تھا تو وہاں پر سڑکیں تنگ ہوتی ہیں. جب ان کی گاڑی گزر رہی تھی تو ایک بڑا ٹرک, بہت بڑا ٹرک ان کے پاس سے گزرا, اور اس ٹرک کا پورا سایہ جو ہے ان کی گاڑی کے اوپر پڑ گیا. جب پورا سایہ پایا ان کے اوپر پڑا تو گاڑی بھی ایک یکدم اندھیرے میں ڈوب گئی, اور اس کے بچے جو ہیں وہ سب ڈر گئے. اور پاسٹر صاحب نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں, کیونکہ سایہ جو ہے انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا. اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج سب آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کرنا چاہوں گا کہ جو خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, موت کا سایہ ان پر پڑے گا لیکن موت ان کو ہلاک نہیں کر سکے گی, کیونکہ موت کا سایہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا. خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر صرف آپ پر موت کا سایہ پڑے گا, اور آپ کو وہ تمام بیماریوں سے, تمام موت کی تکلیف سے آزاد کر دے گا. ہلیلویا. جس طرح اس پاسٹر صاحب کی گاڑی پر سایہ پڑا اور سایہ نقصان نہیں پہنچاتا, اسی طرح جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان پر جو ہے سایہ پڑے گا اور سایہ نقصان نہیں پہنچاتا. میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح کیا اچانک آ گئے اس دنیا کے اندر؟ خداوند یسوع مسیح یکدم خدا کا منصوبہ بنا تو اس کو اچانک بھیج دیا. خداوند یسوع مسیح کیسے زمین پر آتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے, ان کی پیدائش سے پہلے, ہزاروں سال ان کی پیدائش سے پہلے پیشن گوئیاں کی گئی. ان کی پیدائش سے پہلے ہزاروں سال پیشن گوئیاں کی گئی. اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 7 باب اور اس کی 14 کو ساتھ میرے ساتھ نکالیں, صفحہ نمبر 725 پہ ہے. پرانا عہد نامہ میں یسایہ نبی کی کتاب اس کا 7 باب اور اس کی 14 عہد کے اندر وہاں پر لکھا ہوا ہے, لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو ایک واری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا, اور وہ اس کا نام ایمانوئیل رکھے. ہلیلویا. میرے عزیزو, یسایہ نبی کی کتاب اس کا 7 باب اس کی 14 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دیکھو, لیکن خداوند آپ تم کو ایک کیا بخشے گا؟ نشان بخشے گا. اور ایک واری کیا ہوگی؟ حاملہ ہوگی, اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانوئیل رکھے گی. ایمانوئیل کا کیا مطلب ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہے. میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے تقریباً یسایہ نبی نے 750 سال پہلے اس بات کی پیشن گوئی کر دی کہ دیکھو خدا تم کو ایک نشان بخشے گا اور ایک واری حاملہ ہوگی. اور اس کی اگر ہم تکمیل دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 23 آیت کے اندر آپ اس کی تکمیل کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلام آگے متی کی انجیل کے اندر جا کے پورا ہو رہا ہے جو یسایہ نبی نے 750 سال پہلے پیشن گوئی کی ہے. وہ متی کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 23 آیت کے اندر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ
नाम ईमानदार रखेगी। अब 750 साल जो पहले यशायाह नबी ने पेशेनगोई पेश की है, वो मत्ती की अंजील के अंदर नया अहदनामा के अंदर आपको पहला बाब उसकी 23 आयत के अंदर इस पेशेनगोई को पूरा होते हुए आप देख सकते हैं। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है इस जमीन पर अचानक नहीं आ गए। खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले हजारों साल उनकी पैदाइश की पेशेनगोइयां की गई। फिर आप यशायाह नबी उसका 9 बाब उसकी 6-10 आयत के अंदर पढ़े, सवाल नंबर 726 पर लिखा हुआ है, इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीम, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। अगर आप यशायाह नबी की किताब उसका 9 बाब उसकी 6-7 आयत के अंदर पढ़े तो वहां लिखा है कि खुदा हमें एक लड़का तवल्लुद हुआ है और हमें बेटा बख्शा गया है, सल्तनत उसके कांधे पर होगी, उसका नाम क्या है? अजीब है। दुनिया के अंदर उस जैसा नाम दुनिया के अंदर किसी का नहीं नाम बख्शा गया, उसका नाम अजीब, मशीर है। वो हमें मशवरा देने वाला है, वो खुदाए कादर है। उस जैसा दुनिया के अंदर कोई नाम नहीं है। आसमान के तले और जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, आसमानों पर उसके बगैर कहीं निजात नहीं है, क्योंकि उसका नाम अजीब है और वो खुदाए कादर है। यानी कि सारी कुदरत, सारे जहान पर उसका प्यार है। अगर 7 समान ऊपर है, अगर जमीन के नीचे मखलूकात रहती है और जमीन के ऊपर मखलूकात रहती है, सारे जहान पर उसका प्यार है, क्योंकि वो खुदाए कादर है और उसकी कुदरत सारे जहान पर जुम्मश करती है। और वो क्या है? अब्दियत का बाप है। क्या है अब्दियत का? इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता या आदम को तख्लीक किया जाता, खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह इस जहान की तख्लीक से पहले अपने बाप के साथ मौजूद है। वो कलमा खुदा है, वो मुजस्सम हुआ है और मुजस्सम होने का वाहिद एक जो है उसका एक जो मकसद था वो इंसान की निजात का मकसद था। वो खुदा जो इंसान से मोहब्बत करता है, वो खुद इस जमीन पर एक इंसान की शक्ल, एक जिस्म धार कर इंसान बनकर जमीन पर आ गया, ताकि आपके मेरे गुनाहों की माफी के लिए खुद कुर्बान हो जाए और हमें उस लानत से, उस मौत से रहाई बख्श दे जो इंसान के मरूजी गुनाह की वजह से उसके साथ साथ चलती है। मेरे शिशु वो सलामती का शहजादा है। हालेलुया। जहां जहां आज दुनिया के अंदर सलामती है, जहां जहां आज दुनिया के अंदर अमन है, जहां जहां आज लोग हैं उसके अंदर खुशी के अंदर हैं। मैं अक्सर इस बात को करता हूं कि 11 महीने चाहे इंसान के किसी भी हाल के अंदर गुजरे, लेकिन जब 12वां महीना चलता है तो हर इंसान की एक मुख्तलिफ जो है इम्तियाज हो जाता है, एक उसके अंदर अनोखी खुशी आ जाती है, हर चेहरा खिल जाता है, हर जगह पे इबादत शुरू हो जाती हैं, हर जगह पर लोग उसको पुकारना शुरू कर देते हैं, लोग स्टार्स लगाते हैं, लैंटर्न लगाते हैं। ये किसकी वजह से है? क्यों रवैये चेंज हो गए हैं? क्योंकि खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आने वाला है। हालेलुया। उस बादशाह के लिए जोरदार तकबीर कर सकते हैं, वो आपके दरमियान इस माह के अंदर आने वाला है। अक्सर इस बात को बयान किया जाता है कि लोग डेट का इशू बनाते हैं, लोग जो है वो डेट का इशू बनाते हैं जी 25 दिसंबर नहीं है, ये डेट है, वो डेट है। मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा डेट से कोई कंसर्न नहीं है। हम इस बात को जानते हैं कि खुदा का बेटा इस जमीन पर आया है और उसने हम सब के गुनाहों को माफ करके हमें हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल कर दिया है। अबलीस आपसे नहीं, अबलीस आपसे नहीं, जब से खुदा ने इंसान को बनाया है तब से इसके पीछे लगा हुआ है, क्योंकि अबलीस सबसे ज्यादा अगर दुश्मनी करता है तो वो इंसान से करता है, क्योंकि वो इसको अपना सबसे बड़ा मुखालिफ समझता है। मेरे चीजों, अगर आप इसकी तकमील को देखना चाहें तो यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है कि यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वो कलाम खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। और उसके बाद 14 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सजाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का जलाल। मेरे अजीजों, कलाम मुजस्सम हुआ है और फजल और सजाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा है और हमने उसका ऐसा जलाल देखा है जैसे बाप के अकलौते का जलाल। वो ना खून से
हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के इतना कलाम में लिखा है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में, और नए सिरे से हम तब पैदा होते हैं जब हम खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, उसके जीवन पर ईमान लाते हैं, उसके जो है मौतों में से जिंदा होने पर ईमान लाते हैं। उसकी कब्र आज भी खाली है और वो आपके लिए जिंदा है और अब्दुल जिंदा रहेगा और उस आलम रवा की कुंजियां उसके पास हैं। हालेलुया। अजीजों, अगर आप यशायाह नबी की किताब उसके 11वें बाब के अंदर पढ़ें तो वहां पर कुछ पेशगोइयां भी पेश की गई हैं कि यीशु के तने से एक कॉम्पल निकलेगी। उसके बाद खुदा यीशु मसीह को बार-बार शाफ भी कहा गया है। खुदा यीशु मसीह के लिए आस्ते का भी इस्तेमाल किया गया है, निजात देने वाला मसीहा भी इस्तेमाल हुआ है, शिफा देने वाला मसीहा इस्तेमाल हुआ है, बीमारियों को दूर करने वाला खुदा यीशु मसीह भी इस्तेमाल हुआ है। सलमान बादशाह ने खुदा यीशु मसीह के आने से पहले 1000 साल पहले पेशगोई की कि देखो एक जो है खुदा अपने जमीन पर जाएगा, और मेरे अजीजों यशायाह नबी ने 750 साल पहले खुदा यीशु मसीह के आने की पेशगोई पेश की। और मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं, जितने औलिया, जितने पैगंबर हैं, सबकी वसीयत निकलती है, सबकी वसीयत उनके आगे लगती है, लेकिन आपके और मेरे जिंदा खुदा की वसीयत नहीं है, क्योंकि वो उसकी वसीयत जो है वो खुदा है, क्योंकि उसका बाप खुदा है, वो कलमा मुजस्सम है। दुनिया के अंदर जितने नबी हैं, जितने पैगंबर हैं, उनकी वसीयत जो है उनके जो बाप से मिलती है, उनके जिस्मानी बाप से मिलती है, लेकिन आपके और मेरे खुदा की वसीयत जो है उसका बाप है, क्योंकि वो कलमा मुजस्सम है और मुजस्सम होकर जमीन पर आया है और उसके वसीले से हमने निजात पाई है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आपका खुदा आपको जिंदगी देना चाहता है। खुदा यीशु मसीह के पैदाइश से पहले ये पेशगोई की गई कि वो बैतलहम में पैदा होंगे, और इसको हम मैका की किताब उसका 5 बाब उसकी 2 आयत के अंदर पढ़ सकते हैं। सफा नंबर 956 पर है कि ऐ बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और तेरे हुजूर इस्राएल का हुक्म होगा, और उसका मस्तरे ज़माना साबका हाँ कदीमुल अयाम से है। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का जो शहर है उसकी जो पेशगोई है वो मीका नबी उसका 5 बाब उसकी 2 आयत के अंदर बयान करता है, और उसकी जो तकमील है वो है मत्ती की अंजील उसका 2 बाब उसकी 6 आयत, और लूका की अंजील उसका 2 बाब उसकी 4 आयत के अंदर आप इस तकमील को पढ़ सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह के आने से पहले इस बात को बयान कर दिया गया कि उसकी पैदाइश जो है वो बैतलहम में होगी। उसके बाद वो है जोरावर और अब्दी। यशायाह नबी का सहीफा उसका 9 बाब उससे 6 तक 7 तक अंदर लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक लड़का उत्पन्न हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीम शीर खुदा कादर अब्दुल का बाप सलामती का शहजादा होगा, और वो दाऊद के तख्त पर उसकी मुल्क का आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत उसे क्या बख्शेगा, रब्बुल फाज की दूरी से ये करेगा। मेरे अजीजों, इसकी तकमील अगर आप देखना चाहें तो लूका की अंजील उसका 1 बाब उसकी 31 से 33 आयत के अंदर वहां पर इसकी तकमील को आप देख सकते हैं। फिर खुदा यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो यहूदा के कबीले से ठहराएगी। यहूदा के कबीले से खुदा यीशु मसीह की पैदाइश को आप पैदाइश की किताब उसका 49 बाब उसकी 10 आयत के अंदर, ये मैं इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ ताकि टाइम के अंदर इस कलाम को जो है मेंटेन किया जा सके। और मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के आने से पहले यहूदा के कबीले से खुदा यीशु मसीह की पैदाइश को ठहराया गया, और वहाँ पर 50 बाब उसकी 10 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना इसकी नस्ल से हुकूमत का आस्था मौकूफ होगा जब तक कि शिलवा ना आए, और कौमें इसकी क्या होंगी, मती होंगी, कौमें इसकी ताबे होंगी। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह वो वाहिद हस्ती हैं जिनका इसकी तकमील जो है हम देख सकते हैं कि मुकाशवा उसका 5 बाब उसकी 5 आयत के अंदर वहां पर लिखा हुआ है कि तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देखो यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उन
उन किताब और उस किताब और उसके 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। अगर आप मुकाशफा की किताब उसका 5 बाब उसकी 5 आयत के अंदर वहां पर पढ़े तो वहां पर यहूदा के कबीले में से खुदा यीशु मसीह और जो दाऊद की असल नस्ल है वो 7 मोहरों को खोलने के लायक है। दुनिया के अंदर अगर खुदा यीशु मसीह जैसा कोई नाम ऐसा नहीं है। और मेरे अजीजों फिर वहां पर जिसके अंदर चौथी जो है पेशन गोई है वो है कि हेरोदेस का बच्चों को कत्ल करवाना। अगर आप यिर्मयाह की किताब उसका 31 बाब उसकी 15 आयत के अंदर पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है तो खुदावंद यूं फरमाता है कि रामा में एक आवाज सुनाई दी, नोहा और जार रोना। राहल अपने बच्चों को रो रही है और अपने बच्चों को रो रही है और अपने बच्चों की बाबत तसल्ली पसीर नहीं होती क्योंकि वो नहीं है। अगर आप इसकी तकमील को देखना चाहें तो मत्ती की अंजील उसका 2 बाब उसकी 18 के अंदर पढ़ सकते हैं कि जब हेरोदेस बादशाह ने वहां पर 2-2 साल के या इससे नीचे के बच्चों को तमाम बच्चों को क्या किया, कत्ल करवा दिया। मेरे चीजों खुदावंद यीशु मसीह जो है कि इससे पहले के इब्राहिम पैदा होता, इससे पहले के आप पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक तमाम बुक्स में देख सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो है इन तमाम नबियों कलाम से पहले जो है वो कलमा मुजस्सम है और वो खुदा के साथ मौजूद है। मेरे चीजों हमारे लिए एक लड़का वलद किया गया है और खुदावंद अगर आपसे को पूछे तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है अचानक से हुई है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के लिए जो हम पुराना अहदनामा के अंदर और नया अहदनामा के अंदर जो पेशनगोइयां बयान की गई हैं, यानी कि पुराना अहदनामा के अंदर जो पेशनगोइयां बयान की गई हैं वो नया अहदनामा के अंदर उसकी तकमील को हम देखते हैं क्योंकि खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। मैं आखिर में जो आपके लिए क्रिसमस का जो रिजल्ट है वो आपके सामने जो पेश करना चाहूंगा। सबसे जो पहला है कि जब मजूसी जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करके वापस आने को थे तो जो है उनको जो है सितारे ने उनको खुदा के फरिश्ते ने इस चीज से गार किया कि आप अपने रास्ते को बदल कर दूसरे रास्ते से अपने वतन को वापस चले जाओ। मेरे चीजों हम जिस तरह मजूसियों ने अपने रास्ते को तब्दील किया, आज हमने भी अपने जिंदगी के रास्तों को तब्दील करना है और हमने वो रास्ते जो मौत की तरफ जा रहे हैं उनको तब्दील करके हमने जिंदगी की तरफ राग़िब हो जाना है। हालेलुया। जिस तरह मजूसी अगर हेरोदेस बादशाह के पास जाते तो हो सकता वो मजूसियों के भी कत्ल करता और खुदा यीशु मसीह को कत्ल करने की भी कोशिश करता, लेकिन खुदा के फरिश्ते ने उनको कहा कि आपने इस रास्ते से नहीं जाना बल्कि आपने रास्ते को तब्दील करना है और अपने वतन को लौट जाना है। आज हम जो मैं खुदा का खादम आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि आपने इस क्रिसमस के माह के अंदर अपने रास्तों को तब्दील करना है। वो रास्ते जो आपको खुदा से दूर ले जाते हैं, वो रास्ते जो आपको इब्लीस की जिंदगी की तरफ ले जा रहे हैं, उनको तब्दील करके आपने अपने खुदा की तरफ जो रास्ता जाता है उसकी तरफ बढ़ना है। हालेलुया। उसके बाद आपने जो है सुलह करनी है। मेरे चीजों आपने क्या करनी है, सुलह करनी है। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने आपकी सुलह बाप से करा दी है, आपने अपने करीबी रिश्तेदारों से, अपने मोहल्लेदारों से जिनकी आपकी नाराजगी है, जो आपसे नहीं बोलते किसी भी वजह से, ये सारे नाराजगियां, ये सारी मुखालफत कौन पैदा करता है? इब्लीस पैदा करता है। घरानों के अंदर लड़ाई झगड़े कौन पैदा करता है? इब्लीस पैदा करता है। आपकी जिंदगी में अबतरी कौन पैदा करता है? इब्लीस पैदा करता है। हमने इब्लीस को हराकर उन तमाम, अगर आप कलीसिया के किसी फर्द से नाराज हैं, आप मोहल्ले में किसी से नाराज हैं, आप किसी रिश्तेदार से नाराज हैं, तो आज आपने ऐलान कर लेना है कि जिस तरह खुदा के बेटे खुदा मसीह ने सुलह कराई है, आज मैं भी उससे क्या करूंगा? सुलह करूंगा। कौन कौन सुलह करे? अपने हाथों को खड़ा करें, खुदा से वादा करें कि आज अपने घर में जाकर उनसे सुलह करनी है। खुदा ये आपसे चाहता है कि आप हर एक से सुलह करें। मजूसी जो बियाबान के अंदर अपने गल्ला को चुरा रहे थे, वो किसकी रोशनी में खुदा यीशु मसीह तक पहुंचे? मजूसी जो बियाबान के अंदर गल्ला को चुरा रहे थे, वो किसकी रोशनी की निगाहबानी के अंदर खुदा यीशु मसीह तक पहुंचे? किसकी? आपकी आवाज बहुत कम है। किसकी रोशनी में? और आज हमारे पास तारा तो नहीं है,
لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے؟ خدا کا زندہ ہم نے اس کلام کی روشنی میں کہاں تک پہنچنا ہے؟ خدا تک پہنچنا ہے. ہیلیلویا. خدا آپ کو اپنے جلال اس میں زور دار اس کے لیے کلیپنگ کرے. مجوسیوں کو ستارے نے اپنی روشنی کے طلب سے وہاں تک پہنچایا، اور اگر آپ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ کلام آپ کو خدا تک لے جائے گا. ہیلیلویا. اور میرے عزیزو، کرسمس جو ہے وہ ایک دن کا کرسمس نہیں ہے. کرسمس جو ہے وہ 4 اتوار پر مشتمل نہیں ہے. کرسمس جو ہے وہ 25 دسمبر کو نہیں ہے. کرسمس جو ہے ہر دن آپ کے اندر کرسمس ہونا چاہیے. ہر روز جو ہے خدا آپ کی چرنی کے اندر، دل کی چرنی کے اندر پیدا ہونا چاہیے. پہلے خدا یسوع مسیح آج سے 2000 سال پہلے چرنی کے اندر پیدا ہوئے، اور آج وہ کہاں پر پیدا ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کے دل کے اندر. آج وہ کہاں پر رہنا چاہتے ہیں؟ کیا خدا یسوع مسیح بھی چرنی میں موجود ہیں؟ وہ آسمان پر زندہ جا چکے ہیں، اور آج وہ آپ کے دل کی چرنی کے اندر پیدا ہونا چاہتے ہیں. کہاں پر پیدا ہونا چاہتے ہیں؟ کرسمس ایک دن کا ہے، 2 دن کا ہے، 25 دسمبر کا ہے، بلکہ ہر روز آپ کا کرسمس ہے. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. آپ کس میں ہیں؟ خدا یسوع مسیح میں ہیں. میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح جو ہے آپ کو برکت دینا چاہتے ہیں. خدا یسوع مسیح آپ کے دل کی چرنی کے اندر پیدا ہونا چاہتے ہیں. خدا یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ کلام کی روشنی میں چلیں. خدا یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد جو غریب ہیں، جو اپنے بچے کے کپڑے نہیں لے سکتے، آپ ان کی ہیلپ کریں. جو بہت زیادہ غریب ہیں، جو ان خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے، آپ ان کے ساتھ چلیں، ان کی ہیلپ کریں، ان کے ساتھ ساتھ رہیں. اور خدا یسوع مسیح آج آپ کے دل کی چرنی کے اندر پیدا ہونا چاہتے ہیں. خدا آج کے کلام کے سلسلے سے آپ سب کو برکت دے.